हाँ भी बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं तो अवनीत कुमार। अज असी 8वीं क्लास का लैसन साडी खेतीबाड़ी पाठ चौथा। तो तुहानूं पता प्यारे बच्चों, जिहड़ी साडी ये फसल आ सारिਆਂ नालों मेन आ जिहड़ा भारत आ वो किते डिपेंड आ खेतीबाड़ी ते। तो अज पढ़ांगे असीं साडी खेतीबाड़ी। साडी खेतीबाड़ी मनुख दा सब तो पुराना किता है। शुरू विच मनुख अपने भोजन दरख्तां दे फल पत्ते ਅਤੇ शिकार प्राप्त करता सी। ज्यों-स्यों समा गुजरदा गया मनुख की गिनती विच वाधा हुंदा गया। फिर भोजन की पूर्ति लई फसलां उगाउण की जरूरत महसूस हुई। इस तरह मनुख ने हौली हौली खेती के किते की शुरुआत की। समय के नाल नाल मनुख के खेती करन के तरीकों में भी सुधार आउंदा गया। हुण दे समय विच तां मनुख खेती लई मशीनां की वरतों करता है। खेतीबाड़ी का मतलब सिर्फ फसलां पैदा करना ही नहीं, बल्कि फसलां उगाउण दे नाल नाल खेती नाल संबंधित होर धंदिਆਂ ਨੂੰ अपनाउणा हुंदा है। तो खेतीबाड़ी दे विच प्यारे बच्चों कल्ला फसल नहीं पैदा करना हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, मुर्गियां पलना, शहद दीयां मक्खियां, मच्छियां, गुड़ बनाना, आटा चक्की लगाना, फुल्लां की खेती करना आदि सारे धंधे खेतीबाड़ी विच शामिल हैं। इस तरह खेतीबाड़ी का घेरा विशाल होने करके इस नूं बहुत सारे तत्त प्रभावित करते हैं। इन्हां विचों कुछ तत्त हेठ लिखे अनुसार हैं। नंबर 1 जलवायु, धरातल, मिट्टी दीयां किस्मां, सिंचाई की सहूलत, खेती करन दे ढंग, मंडी की सहूलत, आवाजाई के साधन, बैंक आदि दीयां सहूलतां। उपर लिखे गए सारे तत्त किसी थां ते जिन्ने ज़्यादा ढुंगमे होणगे खेतीबाड़ी उन्नी ही प्रफुल्लित होवेगी। भारत विच पंजाब वर्गे राज विच खेतीबाड़ी लई ढुंगमा माहौल होने करके यह राज खेतीबाड़ी पक्षों काफ़ी राज्यां नालों अगे है। खेती दीयां किस्मां, खेती नूं अलग अलग किस्मां वंडना कोई सौखी गल नहीं, क्योंकि खेती किसी एक तत्त ते निर्भर नहीं करती। खेती कई किस्मां ते आधारित है। खेती करन दे ढंग, वरती गई जमीन, खेती नूं वंडिया जा सकता है। सिंचाई पक्षों समाजिक ते आर्थिक तत्तां दे आधार ते खेती नूं अलग अलग किस्मां विच वंडिया जा सकता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्तां दे आधार ते खेती दीयां किस्मां हेठ लिखियां ਹਨ। नंबर 1 स्थाई खेती, नंबर 2 स्थानांतरी खेती, नंबर 3 खुश्क खेती, 4 गिल्ली खेती, 5 संघनी खेती, 6 विशाल खेती। तो प्यारे बच्चों जे तुसीं गल करदे हो आपां 8 प्रकार की खेती है, ये 14 प्रकार की मिश्रित खेती, बागवानी किस्म की खेती, निजी खेती, सहकारी खेती, सांझी खेती, बगाती खेती, गुजारेबंदी खेती, वपारक खेती। हुण प्यारे बच्चों असीं कल्ली कल्ली खेती बारे विस्तार सहित पढ़ांगे ते नाल नाल समझांगे। हुण स्थाई खेती तो भाव तुसीं समझ गए, एक थां ते स्थान ते उत्ते रह के खेती करनी। इस किस्म की खेती विच एक जगह ते टिक के पक्के तौर ते की जाती है। एक जमीन विचों बार बार फसलां प्राप्त कीतियां जांदियां हन। जमीन की उपजाऊ शक्ति ਵਧਾਉਣ ਲਈ रूड़ी ਜਾਂ खादां का प्रयोग किया जाता है। हुण संसार के ज़्यादातर भागों में स्थाई किस्म की खेती की जाती है। इस नूं टिकाऊ खेती भी कहा जाता है। तो पता लग गया स्थाई खेती ते टिकाऊ खेती इक्को ही आ। एक थां दे उत्ते स्था के रहना ते एक जमीन के उत्तों बार बार फसलां प्राप्त करना, इहनूं असीं की कहांगे टिकाऊ खेती ਜਾਂ स्थाई खेती। तो यह जिहड़ी खेती आ बार बार सानूं इहदे वास्ते रेहां स्प्रेआं रूड़ी खाद पाउणी पैंदी है। जो असीं फसल बदल के करांगे तो उहदे विच नैचुरली आ भी जिहड़े तत्त हुंदे आ वो अपने आप आउण लग पैंदे आ। स्थानांतर खेती पहाड़ी खेतरां विच जां खुले जंगलां विच कबीलिਆਂ ਦੇ लोग एक जगह ते जंगलां आदि नूं साफ करके ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ उस जगह ਨੂੰ ਛੱਡ के किसी होर जगह ਤੇ जा के खेती करना शुरू कर ਦਿੰਦੇ सन। लोग जगह बदल के खेती करके अपना गुजारा करते सी। इस तरह की खेती नूं स्थानांतरी खेती ਜਾਂ जूम खेती कहा जाता है। की कहते हैं अजे भी संसार के कई देशों में इस किस्म की खेती की जाती है। देखो प्यारे बच्चों कई बंदे वो आते लोग आते तो वो गुजारे जोगी खेती करते
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਥਾਨਾਂਤਰ ਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਗਾ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀਆਂ, ਜੌਂ ਆਦਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਧਰ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਆਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਡਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਲੀ ਉਹ ਆ, ਪੂਰੀ ਪੀਲੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੀਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਆਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਪੀਲਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਡਾਰਕ ਪੀਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਮੀ ਲਾਈਟ ਪੀਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਅਲੱਗ ਦਾ ਪੀਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਘੱਟ, ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ, ਖਾਦਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ
ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ USSR ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਗਾਤੀ ਖੇਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਗਾਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਰਾਵੜ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਗਰਮ ਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਫਸਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ 3, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਸਣ। ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ, ਇਹ ਪੇਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕੋਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਸੰਤਰਾ, ਕੇਲਾ, ਆੜੂ, ਅੰਬ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਵਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 36% ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਗਾਸੀ ਕਿਆਂਗ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਗਾ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਪੋ ਪਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋਪੋ ਕਿੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ % ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਇਹ? 20%। ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਖਾ 100 ਤੋਂ 200 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਡਲਟਾਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ? ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਪੌਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਦਾਰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਯੂਰਪ, ਪੈਰਿਸ, ਪੰਪਾਜ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਟੈਂਪੀ, ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਲਾਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਹਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਚਾਵਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਵਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ 12.2। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਣਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਕਣਕ।
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 20 ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਆ ਚਾਵਲ ਸਮਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਲਾਣ ਚੱਲ ਜੂ। ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਘਟਣ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੀਨ, USA, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। USA, ਕੈਨਸਾਸ, ਡਕੋਟਾ, ਮੋਂਟਾਨਾ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦਾ 72% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਛੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1498, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਸਟਾਰਚ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 27 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਕੋਰਾ ਤਹਿਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਖਾ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਰਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ USA, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। USA ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। USA ਕੋਰਨ ਪੱਟੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰ, ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਾਲਾ, ਉਜੈਨ, ਇੰਦੌਰ, ਰਤਲਾਮ, ਚੰਬੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਟੈਂਪੀਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਪੰਪਾਜ਼,
ਕਰੋਨ ਪੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ, ਤਿਲ ਦਾ, ਤੋਰੀਆਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ। ਰੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਟਾਟ, ਰੱਸੇ, ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੇਸ਼ੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪਾਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ, ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਖਾ 50 ਤੋਂ 100 ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਹੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਸਮਤਲ ਤੇ ਹਲਕਾ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜਾਂ ਕੋਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗਣ ਸਸਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ USA, ਪਹਿਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੁਡਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। USA ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਪਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਰਾਜ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਜ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25% ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਵਰਧਾ, ਗੁੱਟਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੂਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟਸਨ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਪਟਸਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਪਾਹ। ਤਾਂ BT ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਅੱਛੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲ BT ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ
ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਨ ਵਰਗਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਖੁਰਦਰਾ ਪਰੰਤੂ ਨਰਮ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਸੇ, ਬੋਰੀਆਂ, ਟਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਟ, ਚਾਦਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੱਸੇ, ਬੋਰੀਆਂ, ਟਾਟ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਰੇਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਇਹ 24 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਧਰਾਤਲ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਪਰਸਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 99% ਪਰਸਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਪੂਰਨੀਆ, ਕਾਟੀਨਾਗਰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਕੱਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ। ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਕੋਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਕੌਫੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੋ ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਾਹ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਆਮ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚਾਹ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਤੋਂ 30 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਖਾ 150 ਤੋਂ 300 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਢਲਾਣਦਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ। ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇਗੇ ਜਰਬਾ ਮਾਟੇ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨੀਲਗਿਰੀ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਾਵਾ। ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਢਲਾਣਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਾਂਡ ਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਊਲੋਂਗ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜਾਵਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 2% ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਅਸਾਮ ਚਾਹ 52% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਮਾ ਘਾਟੀਆਂ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਲਖੀਮਪੁਰ, ਦਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 22% ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਅਨਾਮਲਾਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਟੀਅਮ, ਕੋਲਾਮ, ਤ੍ਰਿਵੰਤਮ ਕੇਰਲ, ਹਾਸਨ, ਚਿਕਮੰਗਲਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਰੂਸ, ਯੂਕੇ, USA, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2003-04 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ 1637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਈ। ਕੌਫੀ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਭੁੰਨ ਕੇ, ਪੀਸ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਭੁੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਪੀਸਣਾ। ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਰੇਬਿਕ, ਰੋਬਸਟਾ, ਲਾਈਬੇਰਿਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 100 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਾਤਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਮਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੌਫੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਛੰਗਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ, ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 8 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 25%। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਗਭਗ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 15% ਕੌਫੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੌਫੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਫੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 25% ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2.5% ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਕਰਨਾਟਕ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਫੀ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡਾਂਗੂ, ਚਿਕਮਗਲੁਰ, ਸ਼ਿਮੋਗੂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕਨੂਰ ਕੇਰਲ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਫੀ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ UK, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦਾ ਢੰਗ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹਲੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ USA ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। USA ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। USA ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। USA ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। USA ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ 700 ਏਕੜ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ USA ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ 35% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 58% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, 25% ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਨਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਰੂੜੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਝਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। USA ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58% ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ 3%, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 58%। ਕਿਸਾਨ USA ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੱਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲਵਾਯੂ, ਧਰਾਤਲ, ਮਿੱਟੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ, ਸਥਾਨੰਤਰੀ ਖੇਤੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ, ਗਿੱਲੀ ਖੇਤਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਾਤੀ ਖੇਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ। ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੰਨੀਆਂ ਸੀ: ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਤੇਲ। ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ, ਸਨ। ਪੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕੋਕੋ। ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਰਾ, ਆੜੂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਏਕੜ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ।